So HTML the language of the web भन्ने छ है यसको बारेमा एकचोटि हेरौँ है त HTML hypertext markup language भन्छ मैले remember that this is just a language, it's not a programming language है यो just a markup language means like यो चाहिँ तिम्रो ब्राउजरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज हो के It is a text markup language used to create HTML document for the internet. HTML is the set of logical code or tags. त्यसलाई हामीले tags पनि भन्छौँ markup लाई tags पनि भन्छौँ that are used to define the web browser. Used to define the web browser how to present the information in the web page. So web page मा चाहिँ कसरी देखाउने त तिम्रो त्यो वर्डहरुलाई कसरी देखाउने त यो टेक्स्टहरुलाई यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर देखाऊ यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर देखाऊ यसलाई यस्तो देखाऊ यो इमेज यसरी राख यहाँ इमेज राख हैन सो इच एन्ड एभ्री कुरा कसरी देखाउने भन्ने छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले HTML भन्छौं है It can be applied and embedded into the text to add formatting links that constitutes the appearance of the web document and the information. It is interpreted by web browser. Browserले बुझ्छ. The web browser software that runs the web client user computer मा चाहिँ तिम्रो run हुन्छ and it interprets HTML text to display the content of the web page. HTML is platform independent language. यो चाहिँ यही प्लेटफर्ममा हुनुपर्छ प्लेटफर्म मिन्स लाइक यो चाहिँ विन्डोजकै लागि मात्रै हो यो चाहिँ अरूमा काम गर्दैन भन्ने हैन यो चाहिँ तिम्रो एन्ड्रोइडमा पनि काम गर्छ तिम्रो यसमा वेबसाइटमा पनि काम गर्छ हैन तिम्रो जुनमा पनि काम गर्छ It is not a programming language. Remember that it is not a programming language like C, C++, Java, and Basics. You know? Basically, it is a set of markup tag that tells the browser how to display the content. Web page content कसरी देखाउने भने चाहिँ ब्राउजरले भन्ने मात्रै हो यसमा चाहिँ केही प्रोग्रामिङहरु युज हुँदैन है सो रिमेम्बर दैट कुनै पनि प्रोग्रामिङ युज हुँदैन खाली यसमा के हुन्छ भने कसरी चाहिँ पेजमा कन्टेन्टहरु डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुराहरु मात्रै यसमा हुन्छ यसमा कुनै पनि लजिक्सहरु यसमा चाहिँ त्यो तिम्रो चाहिँ के भन्छ प्रोग्रामिङहरु चाहिँ युज हुँदैन है Some popular markup languages are DHTML, SGML, Standard Generalized Markup Language, XHTML, Extended Markup Language, XML, Extensible Markup Language, यिनीहरु भन्ने छ है सो यो बनाएको कसले भन्दाखेरि टिम बर्नर-ली developed HTML in 1990 at CERN, Census European for La Research Nuclear something है the European Particle Physics Laboratory in Geneva, Switzerland. In 1994 September, World Wide Web W3C was formed. Consortium was formed and this is the body which controls the HTML at present. So HTML अब तिम्रो मार्कअप ल्याङ्ग्वेज त भएन ल्याङ्ग्वेजले कन्ट्रोल गर्नु पर्ने लाइक यसले यो गर्ने भनेर एउटा चाहिँ बनाउनु पर्ने स्ट्यान्डर्ड हैन त्यो स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ W3C ले बनाउँछ के है यिनीहरुले चाहिँ तिम्रो चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ HTML को कुरा ट्यागहरुलाई हैन देयर आर डिफरेंट भर्सन अफ HTML देयर आर HTML HTML+ HTML1 2 2.3.2 4.01 and now we have HTML 5.0 it has accessibility to local storage and offline database बनाउन पनि मिल्छ है HTML 5.0 यो चाहिँ तिमीहरुले केही पनि अपडेट गर्नु पर्दैन अटोमेटिकली अपडेटेड थ्रु आउट द ब्राउजरले अटोमेटिकली बुझ्ने कुराहरु हो ब्राउजर अपडेट भइसक्यो HTML को चाहिँ कन्टेन्टहरु पनि उनीहरुले सजिलै बुझ्ने हुन्छ है तिमीले केही पनि गर्नु पर्दैन सो पहिला चाहिँ यस्तो स्टाइल सिटहरु चाहिँ यसले चाहिँ रिड गर्दैन थियो मल्टिमिडिया हाल्न मिल्दैन थियो भने पहिला भर्सनहरुमा चाहिँ अहिले चाहिँ HTML5 ले इभन इट स्टोर्स द लोकल स्टोरेज एन्ड अफलाइन डेटाबेसहरु पनि बनाउन सकिन्छ है सो अब HTML कहाँ युज हुन्छ द युज अफ HTML इट इज युज्ड फर बेसिक लेआउट क्रिएटिङ or designing the web page बनाउनको लागि युज हुन्छ without HTML the world wide web would not be existed हैन it allows embedding text images in multimedia audio video and links to other documents and web pages it provides a mean to create a structured document by using a paragraph character formatted links and lists It can embed scripts such as CSS, JavaScript,
which affect the behavior and design of the web page. So यसको बारेमा हामी सबै हामीले पढ्छौँ है. So advantages हेरौँ, it is highly flexible and user friendly. It is open technology that support almost all web browser and platform. It is efficient and reliable. It is easily understandable and does not require long time training चाहिँदैन. Free online tutorials are available. It is designed with the feature of interaction between web pages, which makes it effective and provides a search engine compatible. It is easier to maintain and update. It does not involve overhead on the server मा overhead problem हुँदैन. So HTML web pages, it takes less time to load हैन. त्यसपछि HTML validation, another important key factor हैन. Validation means like कुनै एउटा फर्महरु फिल अप गर्यो भने त्यो फर्महरु चाहिँ तिमीले खाली छोड्न पाउँदैन भनेर कहिलेकाहीँ एरर आइरा हुन्छ. त्यसमा इमेलहरु हाल्ने इमेल हाल्नुपर्छ लेख्नुपर्छ भने चाहिँ आइरा हुन्छ नि. त्यो भनेको चाहिँ एउटा भ्यालिडेसन हो हैन. सो भ्यालिड गर्ने तिम्रो डेटाहरु युजरसँग लिँदैछ भने त्यो डेटाहरु चाहिँ ठिक छ कि छैन, करेक्ट वेमा प्रेजेन्ट भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ तिम्रो त्यो डेटाहरुले चाहिँ भ्यालिडेसन गर्ने काम चाहिँ HTML मा गर्न सकिन्छ. There are few new features that has been added in the HTML 5.0 such as local storage हैन. तिम्रो यो ब्राउजरमा स्टोरेज बनाउन मिल्छ. त्यस अफलाइन डेटाबेस त्यो ब्राउजरमा नै अफलाइनली तिम्रो नेट बिना नै तिम्रो चाहिँ त्यो कन्टेन्टहरु चल्ने बनाउन मिल्छ. अनि क्याशिङ अनि दिस इज जियो लोकेसन इन्टिग्रेसन, तिम्रो चाहिँ कुन ठाउँमा छ भनेर लोकेसन पनि इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ र क्याशहरु पनि राख्न मिल्छ है. सो बट डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ अब इट इज कम्प्लेक्स टु डिजाइन एन्ड एट्र्याक्टिभ वेब पेज जस्ट बाइ युजिङ HTML. HTML मात्र युज गरेर चाहिँ तिम्रो चाहिँ उ बनाउन चाहिँ सकिन्न, राम्रो खालको लुकिङ वेबसाइट बनाउन चाहिँ सकिन्न है. यसको लागि यु निड टु ह्याभ लाइक other programming language, additional programming language पनि चाहिन्छ, just such as हेर त JavaScript, PHP, C#, CSS यिनीहरु पनि चाहिन्छ है. सो सर्भरको लागि चाहिँ हामीले PHP युज गर्छौं. जावास्क्रिप्टमा चाहिँ तिम्रो बटनहरु क्लिक गर्दाखेरि सर्टेन एनिमेसनहरु प्ले हुने यताउति गर्ने चाहिँ तिम्रो चाहिँ जावास्क्रिप्टले गर्छ. यो चाहिँ क्लाइन्ट साइड भयो. CSS भनेको पनि क्लाइन्ट साइड हो, जहाँले चाहिँ HTML ले चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ लुक्स देखाउने चाहिँ हाम्रो स्टाइलहरु देखाउने चाहिँ यो गर्छ. जस्तो यसमा चाहिँ यो ब्लू कलरको टेक्स्टहरु आउने भनेछ नि, यो टेक्स्टहरु आउने भनेको चाहिँ कसले गर्छ नि, CSS ले गर्छ है. कलर्सहरु यताउता मिलाउने, साइजहरु मिलाउने सबै कसले गर्छ, CSS ले गर्छ है त. सो यिनीहरु भनेको चाहिँ अलि डिसएडभान्टेज भयो, अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ. इट इज डिफिकल्ट टु डेभलप अ कम्प्लिट वेबसाइट जस्ट बाइ युजिङ HTML ओन्ली. HTML मात्र युज गरेर चाहिँ म वेबसाइट बनाउँछु भन्ने चाहिँ अलिकति लगभग गाह्रो छ धेरै नै. पहिला चाहिँ गर्थ्यो हैन, त्यसैले अब अहिले चाहिँ यसरी गर्दैन. यु नीड टु ह्याभ द नलेज अफ दिस वान एज वेल है. यिनीहरु पनि यो ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिन्छ. वेब डेभलपमेन्ट टुल्स लाइक ड्रिमवेभर फाउन्डेसन आर युज्ड है त. सो HTML मात्र बनाउँछु भनेर हुँदैन, तिमीले चाहिँ यो ड्रिमवेभर भन्ने एप्लिकेसनहरु, फाउन्डेसन भन्ने एप्लिकेसनहरु युज गर्न सक्छौ है. DREAMWEVER हेर त, DREAMWEVER वेभर भन्ने छ. सो यो चाहिँ आई डोन्ट नो दिस इज फ्री अर नट है. मैले यो चाहिँ युज गरेको छैन अनेस्टली भन्दाखेरि हैन. सो या इज 7 days ट्रायल है. यो चाहिँ ट्रायलमा छ यिनीहरु चाहिँ है. सो यसको सट्टामा हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको म के अहिले युज गर्छु भनेर त्यो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि देखाउँछु हैन. यसले चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ डिजाइन गर्नलाई भन्छ, बट आई रियली अनेस्टली भन्दाखेरि मैले यो चाहिँ युज गरेको छैन है. So it cannot be used to develop dynamic website. वेबसाइट डायनामिक बनाउन चाहिँ सकिन्न. डायनामिक वेबसाइट भने चाहिँ स्ट्याटिक वेबसाइट र डायनामिक वेबसाइट भन्ने हुन्छ हेर दुईटा है. स्ट्याटिक वेबसाइट भनेको जस्तो यो पेजको कन्टेन्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, यो पेजको कन्टेन्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेदेखि त्यसलाई हामीले स्ट्याटिक कन्टेन्ट भन्छौं अथवा स्ट्याटिक वेब पेज भन्छौं. डायनामिक वेब पेज भने चाहिँ कस्तो भने यसको वेब पेज, यसको पेजको कन्टेन्ट चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ. लाइक जस्तो तिम्रो चाहिँ अब भनौं न यहाँनिरको पेजको कन्टेन्टहरु चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ भनेदेखि यो पेजको कन्टेन्टहरु चाहिँ यस्तो चेन्ज भइरहन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौं, डायनामिक भन्छौं. जस्तो हाम्रो फेसबुक हुन्छ नि, फेसबुकमा चाहिँ तिम्रो यो फर्स्टमा एउटा हेरिरहेछ भने एकछिनपछि फेरि अर्को आउँछ हैन. जस्तो फर्स्टमा एउटा पेज आइरहेछ भने फेरि अर्कोचोटि अर्को पेज आउँछ. जस्तो यो पेज आइरहेछ भने एकछिनपछि फेरि अर्को पेज आउँछ नि हैन. सो त्यसलाई भन्छौं हामीले चाहिँ त्यसलाई के भन्छ हामीले डायनामिक वेब पेज भन्छौं हैन. सर्टेन टाइम इन्टरभलमा चाहिँ अथवा तिम्रो पेज चेन्ज भइरहन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले डायनामिक वेब पेज भन्छौं. भनेदेखि तिम्रो पेजको कन्टेन्ट चेन्ज हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक वेब पेज भन्छौं है. यु रिमेम्बर दैट है. डायनामिक वेब पेज भनेको जस्तो जुन चाहिँ पेजको चाहिँ कन्टेन्टहरु चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ डायनामिक वेब पेज भन्छौं हैन. स्ट्याटिक वेब पेज मिन्स चाहिँ त्यो पेजको कन्टेन्ट चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक वेब पेज भन्छौं है. इट ओन्ली डिफाइन्स पेज लेआउट. यसले चाहिँ पेज लेआउट मात्र डिफाइन गर्यो हैन. एन्ड मेक्स पोसिबल इजी ब्राउजिङ थ्रु हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक्सबाट चाहिँ ब्राउज गर्न सकिन्छ भन्छ.
it is only a scripting language मात्रै हो है यो. It cannot be used as a programming language जसरी युज गर्न मिल्दैन. There is no complete acceptable in the standard for HTML. HTML को 100% यही नै हुनुपर्छ भने चाहिँ acceptable standard चाहिँ छैन भन्छ. There may be incompatibilities of HTML. HTML चाहिँ सबैले चाहिँ incompatible सपोर्ट गर्दाखेरि incompatible हुन्छ, हुन सक्छ, inconsistency हुन सक्छ है. कहाँनिर चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो डेटालाई प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो फुल फर्मेटमा देखाइदिन्छ. लाइक तिमीले यहाँनिर जस्तो देख्छौ नि, काहीँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ फुल एउटा चाहिँ पेजमा देखाउँछ भने काहीँ चाहिँ तिम्रो के भइदिन्छ भने त्यो हाफ पेजमा आइदिने भइदिन्छ के काहीँ चाहिँ, अथवा त्यो पेज जति देखाएर चाहिँ प्रिन्ट हुने त्यो अर्को ब्राउजरले देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यति नदेखाउन सक्छ कि. सो त्यस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ, इन्कम्प्याटिबिलिटिज हुन सक्छ है. सो यसपछि छ अब अब्जेक्टिभ अफ एचटिएमएल को बारेमा कुरा गरौँ. सो एचटिएमएल को खास सिकेर चाहिँ के फाइदा हुन्छ त अनि क्रिएट अ वेब पेज, हामीले वेब पेज बनाउन सक्छौँ, भ्यालिडेट अ वेब पेज, एउटा वेब पेज भ्यालिड गर्न सक्छौँ, पब्लिस गर्न सक्छौँ, ग्राफिक्सहरू इन्स्टल गर्न सक्छौँ, क्रिएट अ लिङ्क विदिन द पेजेस, एउटा पेजबाट अर्को पेज हामीले लिङ्क बनाउन सक्छौँ, क्रिएट अ टेबल विदिन द पेज, पेजमा टेबलहरू बनाउन सक्छौँ, हेडिङहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, अनि अर्डर अनअर्डर लिस्टहरू हामीले राख्न सक्छौँ, र लास्टमा स्टाइल सिटहरू हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्छ है. सो अब हामी कहाँ जान्छौँ भने स्ट्रक्चर अफ एचटिएमएलमा जान्छौँ. र अब यो स्ट्रक्चर अफ एचटिएमएल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई चाहिने सफ्टवेयर के हुन्छ भने त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है त. सो फर्स्टमा तिमीहरूले युज गर्नुपर्ने सफ्टवेयर भनेको चाहिँ एउटा सजिलोको लागि है भिजुअल कोड स्टुडियो भन्ने छ है. सो code.visual studio भन्ने छ, डाउनलोड दिस वान है. भिजुअल कोड स्टुडियो भन्ने एउटा तिम्रो चाहिँ सफ्टवेयर छ, यो युज गर तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ प्रोग्रामिङको लागि. यसबाट तिम्रो चाहिँ जुनसुकै प्रोग्रामिङ पनि लगभग गर्न मिल्छ है. यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ, भिजुअल कोड स्टुडियो भन्ने छ. सो यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ तिम्रो डार्ट ल्याङ्ग्वेज, तिम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, सबै ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ यसमा चाहिँ गर्न मिल्छ. सो हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरू एचटिएमएल टाइप गर्नको लागि चाहिँ हामी यो युज गरौँ है. हामीले सारा हालाकि हामीले चाहिँ टेक्स्ट डकुमेन्ट एउटा सिम्पल टेक्स्ट एडिटरबाट पनि हामीले बनाउन सक्छौँ होइन, बट त्यो गाह्रो तरिका किन जाने, यसमा चाहिँ यो युज गरौँ. यो युज गर्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ. लाइक एउटा कुनै पेज बनाउँछु मैले होइन, त्यसरी यसको चाहिँ तिम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब एचटिएमएलको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि पहिला यसलाई सेभ गर्नु पऱ्यो, सर्टेन एउटा कुरा लेखेर, अनि यसलाई म पहिला डेस्कटपमा सेभ गर्छु होइन. यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भने index.html लेख्छु है. सो यो भनेको एउटा एचटिएमएल पेज हो भने अब यहाँनिर चाहिँ तिमीले प्रोग्रामिङहरू लेख्नलाई, यसको हामी प्रोग्रामिङ मिन्स यसको कोडहरू लेख्न चाहिँ तिमीलाई यसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ कि. जस्तो भनौँ न यसमा ल हेर सजिलैसँग तिम्रो चाहिँ एउटा एचटिएमएल को चाहिँ तिम्रो एउटा फर्मेट, एउटा फर्म बन्छ, एउटा चाहिँ एचटिएमएल बन्छ. सो यो भनेको एउटा बेसिक स्ट्रक्चर अफ एचटिएमएल. अब हेर त तिम्रो यहाँ बुकमा देखाएको स्ट्रक्चर, हेड हुन्छ, एचटिएमएल हुन्छ, हेड हुन्छ, टाइटल हुन्छ, बडी हुन्छ, जुन छ तिम्रो यहाँनिर एकैचोटि यो चाहिँ बनाउन सजिलो हुन्छ है. सो युज दिस वान है, यो प्रोग्राम युज गर. तिम्रो चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ भिजुअल कोड स्टुडियो भन्छौँ. यसमा अरू पनि छ, लाइक नोटप्याड प्लस प्लस भन्ने छ, नोटप्याड प्लस प्लस यो युज गर्न पनि सक्छौ तिमीहरूले है. यसबाट पनि तिम्रो टेक्स्टहरू चाहिँ तिम्रो चाहिँ उहरू लेख्न मिल्छ, यसमा पनि मिल्छ. अर्को छ सबलाइम भन्ने छ, SUBLIM सबलाइम. सबलाइम टेक्स्ट भन्ने छ. यसपछि यो युज पनि गर्न सक्छौ तिमीहरूले, सबलाइन टेक्स्ट भन्ने छ, यो युज गर्दा पनि हुन्छ. यो चाहिँ खालि एडिटिङ, टेक्स्ट एडिटिङ सफ्टवेयर मात्र हो है. खालि यस्तो टाइप गर्दाखेरि यो ट्यागहरूलाई चाहिँ तिमीले अलिक हाइलाइट गरेर देखाइदिन्छ कि. यसमा हेर त, जस्तो यहाँनिर यो ट्यागहरू जुन चाहिँ यसलाई भन्छ है, यो जुन चाहिँ एचटिएमएल मार्कअप भन्छ नि, यो हो मार्कअप भनेको, यो ट्याग्सहरू हो है. यो ट्यागहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मार्कअप भन्छौँ. यस्तो खालकोलाई चाहिँ ट्यागहरूलाई चाहिँ यसले हाइलाइट गरिदिन्छ कि छुट्टै अलिकति है. यहाँ हामीले तिमीले लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ यस्तो नर्मल लेख्छौ भने यस्तो ट्यागहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्छ. सो यो हाइलाइटेड भएपछि यस्तो चिन्न अलिक सजिलो हुन्छ, त्यही भएर यो युज गर भनेको. अदरवाइज यु क्यान सिम्पली युज, यो मात्रै युज गर्न मिल्छ. लाइक यो मात्रै भनेको के भन्दाखेरि यहाँनिर न्यूमा गयो, त्यसपछि हामीले चाहिँ हेर टेक्स्ट डकुमेन्ट भन्ने छ. सो यो मात्रै युज गर्न पनि मिल्छ. यसमा चाहिँ यसमा सिम्पली यसरी HTML लेख्यो अनि यो गर्यो, त्यसपछि यसमा /HTML लेख्यो, यो गर्यो, यसरी पनि गर्न मिल्छ. तर यहाँनिर चाहिँ यो हाइलाइटिङ हुँदैन कि,
यो टेक्स्टहरू हाइलाइट हुँदैन। त्यही भएर यो हाइलाइटिङको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो टेक्स्ट एडिटरहरू युज गर्छौँ है। सो त्यसको लागि तिमीले तिनवटा मध्ये जुन युज गरे पनि हुन्छ। यिनीहरू अरू पनि छ होइन, तर तिनीहरू चाहिँ अलिक सजिलो छ युज गर्नलाई, अनि त्यसको प्लगइनहरू पनि राम्रो छ है। सो युज रिकमेन्ड चाहिँ मैले यही गर्छु, तिम्रो चाहिँ कोड भिजुअल कोड भन्ने नै रिकमेन्ड गर्छु। यो राम्रो छ, सजिलो छ है यो गर्नलाई। अब यसमा चाहिँ स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा आएर छ। स्ट्रक्चर चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा आएछ। यो मैले अब भोलि स्टार्ट गर्छु ल। यो अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो स्ट्रक्चरदेखि स्टार्ट गरिदिन्छु। आज तिमीहरूलाई धेरै भयो जस्तो लाग्यो। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले यहाँदेखि स्टार्ट गरेर तिमीहरूको चाहिँ यो एचटिएमएलको ट्यागहरूको बारेमा होइन, यसले चाहिँ के गर्छ, यसले के गर्छ, यो के हो, यो किन लेखेको, यसले के गर्छ भनेर इच एन्ड एभ्री कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ पढ्छौँ है त। नेक्स्ट क्लास मिन्स आई थिङ्क सन्डे हो, सन्डे है नेक्स्ट क्लास भनेको। सो सन्डे चाहिँ मैले तिमीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको बारेमा चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ क्लास लिइदिन्छु है त। ठिक छ। आज जम्मा 14 जना मात्रै हुनुभएछ, घटेर छ।